गुरबानी इस जग में चानन। भाव के गुरबानी एक रोशनी है जिहड़ी कि साडे बाहर भी है और साडे अंदर भी है, जिस दी एक मैं अर्ज करांगा कि सानू इस संसार दे रंगत देखण दे लई भी दो रोशनियां दी हमेशा जरूरत रहिंदी है। एक तो सूरज की रोशनी, चाहे बल्ब की रोशनी, चाहे मोमबत्ती की रोशनी, एक साडी अखां की रोशनी। अगर साडी अखां की रोशनी पूरन है पर बाहर अंधेरा है, हनेर घुप काली रात है, तो अखां की रोशनी भी मध्यम पै जाती है जां वो भी सहायक नहीं बनती। दूसरे पासे जे बाहर बहुत उजाला है, सूरज भी चढ़िया होया, पर साडी अखां की रोशनी साडे कोले नहीं हैगी, तो फिर भी असी लाचार हाँ, मजबूर हैं। भावे संसारक दे रंग देखण दे लई भी सानू दोनों रोशनियां दा होना जरूरी है, और इन्हां रंगां दी पहचान करन वास्ते फिर सब तो उत्तम रोशनी ज्ञान दी, समझ दी, बुद्धि दी, अकल दी रोशनी, जिहड़ी कि सानू हर चीज़ के बारे समझाउंदी है, ज्ञान दर्शाउंदी है, रूबरू करवाउंदी है। बचपन तो बच्चा हर रंग देख लैंदा पर उसनू पहचान नहीं हुंदी। आस्ते आस्ते असी उसके दिमाग विच ज्ञान पाउने हाँ तो उसनू पहचान होंदी जांदी है, माँ दी, बाप दी, आद आद आद। इसे तरह ही गुरबानी इस जग में है चानन। गुरबानी साढ़े नेत्रां दा भावें प्रकाश होवे ना होवे, भावें बाहर सूरज का प्रकाश सानू देखे ना देखे, पर साडी बुद्धि दे अंदर प्रकाश होना लाजम है। क्योंकि जे इन्हां अखां दे नाल ही उस ईश्वर ने, उस वाहिगुरू नूं असीं देखना हुंदा तो सूरदास जी कदी भी उसनूं देख ना चाहुंदे, उसनूं कदी पा ही ना सकदे। तो जे सूरज की रोशनी विच उसने दिखना हुंदा, जां अखां खोल के दिखना हुंदा, जां बाहर असी भरमां चीज़ां यात्रावां च दिसना हुंदा, तो अज दुनिया इन्ने भ्रमण कर चुकी है कि किसी न किसी नूं तो लाजम मिल चुकिया हुंदा। गुरबानी अंदर दा चानन, गुरबानी सच दा चानन, गुरबानी धुर दा चानन। वो धुर, वो सच, वो मालक है कित्थे विराजमान। असी गुरबानी की ही मत लईओ तो साडे अंदर है, साडे अंग संग बाद विच, पर वो साडे अंदर है, धुर अंदर है। तो जो धुर अंदर है तो सानू उसनू वेखण दे लई फिर रोशनी भी तो सानू अंदर ही करनी पैनी है। और गुरबानी का जिन्ना भी मार्ग है वो अंदर दे उजाले नू ही दर्शाउंदा है, जां दिखाउंदा है, जां समझाउंदा है। असी ही मन मत, मूर्ख मत बाहर इसनू इस्तेमाल करते पे हाँ अपनी वाह वाह लई, अपने साधु संत दिखाउण दे लई, कीर्तनियां दिखाउण दे लई, भाई साहब दिखाउण दे लई इसनू असीं बाहर इस्तेमाल करते हैं। गुरबानी तो सानू अपने अंदर दे राह वास्ते जागरूक करती है कि भाई अपने अंदर वास्ते इसनू इस्तेमाल कर। ये पौड़ी है, ये राह है तेरे अंदर तेनू ले जाण दे लई। गुरबानी गुरु जदों साडा आगू बन जाता है, तो गुरु किसनू कहा जाता है कि शरीर नूं गुरु की लोड़ है, शरीर नूं उस्तादां की लोड़ है, माँ बाप की लोड़ है। जे असीं संसारिक तौर पर सिक्ख्या लैने तो शरीर संसार वास्ते मिलिया है, पर शरीर सानू अध्यात्मक दी पहुँच वास्ते भी मिलिया, पर असीं उसनू संसार वास्ते ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अध्यात्मक वास्ते बहुत ही ज़्यादा घट। जबकि सानू ये सारे जीवन च पता है कि साडी फस्ट प्रियोरिटी, साडी पहली प्राथमिकता अध्यात्मक है, वो ईश्वर है, वो वाहिगुरू है, पर असीं उसनू सब तो अखीर ते रखिया होया। पहली साडी प्राथमिकता असीं धन नूं, संपत्ति नूं, समाज नूं ही रखिया होया है। गुरबानी गुरु की गल करिए, गुरु आत्मा नूं लोड़ींदा है,
ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਵੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਉਜਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾੜੀ 'ਚ ਸਫੇਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਭਾਵ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਉਸਤਾਦ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਨੀਚਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋਈ ਅਣਜਾਣ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਝਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੰਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ।
ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੱਤ ਆ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚੀਕੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਭੇਦੀ ਨਾਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਦਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਗਾਈ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ। ਖਾਂਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂ 10-9 ਦੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਗੋਲਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਾਲ। ਨੀਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਦਿਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ। ਟਕਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਂਝੀ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ। ਇਹ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਅਰਜ਼, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਥਾਪੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਥਾਪਣਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਨਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਖਾਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੀ ਜ਼ਰੀਆ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੋਜੋ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਮ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਵ ਧਰਮ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਨੀਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੀਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖੀਏ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਦ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਚੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ
ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਣੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਬਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਗਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੰਸਾ ਵੇਖ ਉਡੰਦੇ ਆ, ਬੱਗਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ। ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੇ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਚਾ ਨਾਵਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਚ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁੱਚਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ? ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਨਕਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਹੀ ਵਸਾਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਲੀਮੀ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਵਧੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨੇ ਕਕਾਰ। ਕਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲੈਨੇ। ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜੇ। ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਕਾਰ ਸਬਰ ਦਾ, ਕਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਕਕਾਰ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ, ਸਰਲਤਾ ਦਾ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਕਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਹਾਏਗਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਵੀ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਈ ਜਾਵੀਂ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ। ਕਾਮ ਤੇ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੈ ਹੁਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਾਂਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਇਹ ਗਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਮਜ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਰਮਜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫ ਫੁੱਕੂਗੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਡਾਵੇਗਾ, ਉਜਾੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਸ ਧਨ ਦੀ, ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝਣੀ ਪਊ। ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਾਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ, ਤਤ ਸਮਝੋ, ਸਤ ਸਮਝੋ, ਰਮਜ ਸਮਝੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਪੀਰ, ਕਬੀਰ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਤੋਸਾ ਆ, ਰੂਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਕੱਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਫੜੀਏ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਤਬਾਜੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਹੀ ਕਾਣਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 2 ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 3, ਚਲੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਕੂਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਧਾ ਸਾਮੀ ਵੰਡ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਵੰਡੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਉਹ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।